کیا ہی کہنا. صحابہ شعبان کے مہینے کے اندر کلوزنگ کر کے رمضان داخل ہوتا تو عبادات کے اندر لگ جاتے. صحابہ کے دور کے بعد اللہ کے پیغمبر کے دور کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا. خلفائے راشدین کے دور میں بھی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو مسلمان عبادات کے اندر تیز ہو جاتے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان کے اندر تو بڑا شوق ہوتا ہے، رمضان کے بعد کچھ کم ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو تو ختم ہو جاتا ہے. شوق کا بڑھ جانا، شوق کا کم ہو جانا. قیام اللیل کسی دن زیادہ کر لیا، کسی رات کم کر لیا، کبھی چھوڑ کے کر لیا، یہ بات سمجھ آتی ہے. صدقہ و خیرات کرتا تھا، کبھی زیادہ کر دیا، کبھی کم کر دیا، کبھی چھوڑ کے کر دیا، بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر رمضان کے مہینے کے اندر بہت کرتا تھا، رمضان کے مہینے کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی، اب یکسر چھوڑ دیا، تو بہرحال یہ بات قابل تشویش بھی ہے اور پریشان کن بھی. یاد رکھیے جتنی بھی عبادات ہے، جملہ عبادات کیا کہیں گے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، صلہ رحمی ہے، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے. جسے آپ کہہ سکتے ہو یہ عبادت ہے، چاہے وہ عبادت قولی ہو، وہ عبادت بدنی ہو، وہ عبادت مالی ہو. جس کے اوپر آپ کہیں کہ یہ عبادت ہے، اس عبادت کا جو ہیڈ مغز ہوگا وہ تقویٰ ہے. نماز کا اصل مقصد تقویٰ ہے. زکوٰۃ بندہ دیتا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ آ جائے، مال پاک ہو جائے. بندہ حج پر جاتا ہے، حج کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے. بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی کا جو ہیڈ مغز ہے وہ یہی ہے کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار ہو جائے، تقوی والا ہو جائے. ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ تقویٰ ہے. لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کا مقصد تقویٰ تو ہے، پر یہ آپ کی تقویٰ کے اوپر تربیت کرتا ہے. میں آج کے اس درس کے اندر آپ کو لفظ تقویٰ، جس کے اوپر محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ضخیم کتابیں لکھی لفظ تقویٰ کے اوپر. محدثین نے احادیث کی کتابوں کے اندر عنوان قائم کیے لفظ تقویٰ کے اوپر، تقویٰ ذو تقویٰ ذو، عنوان قائم کیے. لیکن اسے ایک عام، کیونکہ میں بھی ایک عام قاری ہوں، آپ بھی میرے ایک عام دنیا دار، ہم دنیا دار دوست ہیں. یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ دین کو سمجھ دے دی، ورنہ ہم دنیا کے اندر چلنے پھرنے والے عام لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں. ایک عام بندہ لفظ تقویٰ اس کو سمجھے کیسے، اور یہ تقویٰ ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا نا کتب علیکم الصیام، بہت سنی ہوگی آیت رمضان کے اندر. جو مولوی آئے گا میں نے نہیں پڑھی جانتا، ورنہ خطبے کے اندر سب سے پہلی آیت، کیونکہ رمضان کے حوالے سے جب بات ہوگی، آپ یہاں کی بات کر دو. میں نے امام کعبہ کو دیکھا اس سال بھی، پچھلے سال بھی، جب پہلا خطبہ دیا تو پڑھنے لگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پچھلوں پر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہاں بھی مغز کیا ہے؟ تقویٰ. یہ تقویٰ ہے کیا؟ یاد رکھیے ہم میں سے ہر بندے کی دو زندگیاں ہیں، دو. ایک زندگی ہماری اجتماعی زندگی ہے، یہ جو ہم بیٹھے نا مسجد کے اندر، یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے. ہم نے ساتھ روزہ کھولا، اب درس ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں. گھر میں جاؤ گے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، اجتماعی زندگی ہے. ماں کے ساتھ بیٹھا، اجتماعی زندگی ہے. دکان پر بیٹھا، اجتماعی زندگی ہے. بازار میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا، اجتماعی زندگی. کسی ہوٹل پر بیٹھا، اجتماعی زندگی. ہر بندے کی، مرد ہو یا عورت، اس کی ایک زندگی اجتماعی ہوتی ہے، اور ہر مرد عورت کی ایک زندگی انفرادی زندگی ہوتی ہے، تنہائی والی زندگی، جس میں اکیلا ہوتا ہے. اتنا اکیلا ہوتا ہے کہ جیسے خاوند اور اس کی زوجہ، میاں بیوی کا تعلق کی سب سے کلوز تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کرا، بڑا کلوز تعلق ہوتا ہے. لیکن بعض معاملات کے اندر بیوی
शोहर से किसी मामले के अंदर वो इतनी तनहा होती है कि उस शोहर को भी नहीं पता होता ये उसकी तन्हाई वाली जिंदगी, और बात चीजें बीवी को भी मालूम नहीं होती उसकी तन्हाई वाली जिंदगी है। तो हर शख्स की जिंदगियां दो हैं। अगर कोई बंदा इज्तिमाई जिंदगी के अंदर लंबी नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, दीन की बातें सुना रहा है, उसमें दो एहतमाल है। ये बंदा क़यामुल लैल कर रहा है, रोज क़यामुल लैल कर रहा है, हम कहते हैं ना फला बंदा यार उसको देखा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, रोज रात को आखिरी हिस्से के अंदर मस्जिद में आ जाता है, लोग उसको दवाइयां दे रहे हैं। अब इसके पीछे दो एहतमाल है। एक ये कि वाकई उसके दिल में अल्लाह ताला का तक़वा हो, दूसरा ये कि हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए काम करता हो। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे दरवेश बड़े में अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, लोगों को दिखाने के लिए करेगा, नमाज पढ़ेगा, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ेगा, रोजा रखेगा, लोगों को दिखाने के लिए रखेगा। लेकिन मैंने अर्ज किया रोजा एक ऐसी इबादत है जो तकवा के ऊपर आपकी तरबियत करता है। वो कैसे करता है? अब से कुछ देर पहले मैं आपके पास आया, आप में से जितने मेरे दोस्त हैं, हालांकि मैं बुखार में था, अगर ठीक नहीं थी, अभी कुछ उतर रहा है, तो भाई ने मुझसे पूछा आपका रोजा, तो बोला बुखार है, चाहता मैं ये दिन तन्हाई वाली जिंदगी है, मैंने कह दिया है उसे एतबार कर लिया। आप भी कहें बड़ा नेक आदमी है, कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, तकवे की बातें करता है, ये कैसे रोजा छोड़ सकता है? ये इज्तिमाई जिंदगी है, मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूँ, इज्तिमाई आपके सामने मुत्तकी परहेजगार बन सकता हूँ। लेकिन मैं रास्ते में आ रहा था, कहीं गाड़ी को रोककर पानी पी लेता, दवाई खा लेता, रोजा खोल लेता, आपकी नजरों के अंदर रोजदार रहता, लेकिन मैंने उस मुशक्कत को उठा लिया। मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ कि हम में से अगर कोई बंदा बीवी को पता है कि खावंद ने रोजा रखा, बर्दाश्त ना हुआ, वो किसी कोने में जाकर, बाहर जाकर, छुप कर अकेले में कुछ खा ले, पी ले, उसके घर वालों को पता लगेगा ये रोजे से है कि नहीं? घर वाले क्या कहेंगे? माशाल्लाह तो पूरे रोजे रखते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस वक्त तन्हाई में बैठा होता है, उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, वो रोजे से होता है, पानी मुयस्सर हो, खाना मुयस्सर हो, घर में कोई ना हो, अकेला हो, वो अकेला बैठा हो, मैं आपसे पूछता हूँ उस वक्त जब वो किसी खजूर को, किसी खाने को, पानी को उठा रहा होता है, तो उसके दिल के अंदर क्या बात पैदा होती है? घर वाले नहीं देख रहे, मस्जिद वाले समझेंगे बड़ा नेक आदमी, इज्तिमाई जिंदगी के अंदर सब समझेंगे नेक आदमी है, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, बंदे के दिल के अंदर ये बात आती है, इसी चीज का नाम तकवा है, दूसरी कोई चीज नहीं। इसलिए जिस बंदे ने अपनी तन्हाई की जिंदगी को, याद रखो, यहां मस्जिद के अंदर बैठकर मुझे पता है आप में से अक्सर लोग वली होंगे, शेखुल हदीस होंगे, आलिम दीन होंगे, आपसे बड़ा नेक कोई नहीं होगा। किसी का नमाज के अंदर पाँव आगे पीछे हो जाए, खड़े होकर आप दर्स देने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं जानता हूं आप सारे ये उलमा की जमात बच्ची, मैं जानता हूं एक से बढ़कर एक होगा, लेकिन इसका नाम तकवा नहीं। तकवा असल में नाम है, मेरी बहन भी समझ ले, कि उसने अपनी तन्हाई को पाक कर लिया। वो बैठे होते रात को फेसबुक के ऊपर लोगों के सामने जो फोन आता है तो टून बजती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पता लगता बड़ा दीनदार आदमी, उसको काम कर रहे होते हैं, वहां से चल रहा होता है कुल हुवल्लाहु अहद, बड़ा नेक आदमी, लोगों के सामने नेक है, उसका मोबाइल डाउन है, फला कारी की आपने किरात सुनी है, बड़ा मजा आता है, फला की किरात, फला का दम, ये सारे फला का दम, ये सारी, और रात में बैठा होता है तो कोई 20 साल पुरानी याद आती है, कोई गाना फेसबुक पे चलते चलते आ जाता है, चुपचाप से उस वक्त देख लेते हैं, तो मुझे कोई नहीं देगा। इसका माना यह है कि ये तकवा के फलसफे को समझा ही नहीं। इसलिए जो बंदा मुत्तकी हो जाए, तकवा के फलसफे को समझ जाए और सही माना में मुत्तकी हो जाए, प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम का साथी हो जाए। तकवा नाम इस चीज का है, अपनी तन्हाई को पाक करना। जब सदका व खैरात करो, अल्लाह के पैगंबर की हदीस है ना, आपने फरमाया 7 किस्म के लोग जो कल क़यामत के दिन जब किसी चीज का साया नहीं होगा सिवाय रब्बे काबा के अर्श के साये के, वो 7 किस्म के लोग होंगे जिनके ऊपर वो अर्श का साया होगा। उसमें से एक शख्स वो होगा जो सदका करेगा, दाएं हाथ सदका करेगा, बाएं हाथ को पता नहीं लगता। एक वो है, ये मस्जिद तामीर हो रही है जनाब, एक वो है जो मस्जिद में हिस्सा बना देता है, पूरी बिरादरी जानती है ये मस्जिद का सीमेंट मैंने दिया है, ये मस्जिद की ईंटें मैंने दी हैं,
पूरी बिरादरी जानती है, पूरा बाजार जानता है। और अगर आपने तकवा के फलसफे को देखना समझ रहे हैं ना, कभी आप देखना कि जब ईद उल अज़हा पर चढ़ेगी ना, देखना कैसे सरमायादार वो लाख रुपए का जानवर लाएगा, कहेगा मैं 1.5 लाख का लाया, वो 1.5 का लाएगा, सुनार कहेगा मैं 3 लाख का लाया, 10 लाख का लाया, 20 लाख का लाया। याद रखो जानवर 1 लाख का हो या करोड़ का हो, अगर बड़ा जानवर है इससे साथ ही 8 को नहीं कर सकते। उसूल करोड़ वाले का भी तकवा, उसूल लाख वाले का भी असल में तकवा। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन आपको अल्लाह के पैगंबर ने सफर पर रवाना किया, आप यमन की तरफ जा, और हदीस के अल्फाज है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप मस्जिद नबवी से मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ चलते, मस्जिद के दरवाजे पर आए। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको घोड़े पर सवार किया, आप घोड़े पर सवार हुए। उसके बाद हजरत मुआज घोड़े पर सवार है, कायनात के इमाम मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम आपके साथ साथ मदीने के दरवाजे की तरफ चल रहे। क्या करने जा रहे हैं? वो अंग्रेजी में कहते हैं सी ऑफ। मैंने देखा अपनी आंखों से, फ्लाइटों की कमी थी, लाहौर से लोग आए कराची के अंदर अपने हाजी को, अपने उम्रा करने वाले को छोड़ने के लिए बिरादरी पूरी उठकर आई है। मुल्तान से चलकर आए अपने हाजी को, अपने उम्रा करने वाले को लेने के लिए। कैसी तड़प होगी बता, लाहौर से चला अपने बेटे को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने चचा को, अपने मामू को वो सी ऑफ कर रहे हैं। और कैफियत यह है कि उसके बाद वो तो अंदर चले गए ना, ये बाहर खड़े देख रहे हैं, वो हमारे बेटे का जहाज कब उड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये कैफियत आपको जाकर देखनी है ना, आप देखना हज के करीब देखो, जब उम्रा करना जाता है कैफियत देखो, क्या माहौल बना होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे में अगर कोई बेटा अपने बाप से या बाप अपने बेटे से कहे, गले लगाकर कहे बेटा हो सकता है तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात हो, आज के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे, अब क़यामत के दिन ही मुलाकात हो, क्या कैफियत होगी बंदे। हजरत मुआज बिन जबल को सुनन इब्न माजा के हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने मदीने के दरवाजे पर गुफ्तगू होती आ रही है, मदीने के दरवाजे पर कहा मुआज हो सकता है ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात हो, फिर जब तू यमन से लौट कर आए मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम तुझको ना मिलूं बल्कि मेरी कब्र मदीने के अंदर हो। ये बात कहना थी। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी कैफियत ये हुई, आप तड़प गए। हदीस के अल्फाज है ज़ारो कतार हजरत मुआज रोने, अल्लाह के पैगंबर क्या बात है। आप अंदाजा तो करो सहाबा की कैसी अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत थी, और क्या उस वक्त कैफियत हो रही थी मुआज बिन जबल की। मुआज तेरी मेरी आखिरी मुलाकात हो। जब अल्लाह के पैगंबर ने देखा ना कि हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, हिचकियां बन गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को एक हदीस सुना। वो थी तो हजरत मुआज के लिए रज़ी अल्लाह ताला, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने पैगंबर के ऊपर, पूरी उम्मत को एक बात समझा। कहा मुआज इन्ना उलन नासी बियल मुत्तकून यौमल क़ियामा मन कानू व हैसु कानू। फरमाया मुआज आंसुओं को पोंछ दो, याद रखो कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब सबसे ज्यादा जो बंदा होगा वो तकवे वाला होगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो गया, जो मुत्तकी होगा कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगा। अल्लाह के पैगंबर समझाना ये चाहते हैं, रो मत, तकवा इख्तियार कर, मुत्तकी बन जा, इबादत के मगज़ तक, उसके हेड तक पहुंच कर जब तू मुत्तकी हो जाएगा, ठीक है वापसी मदीना आएगा, मैं ना मिलूंगा, मेरी कब्र होगी, लेकिन क़यामत का दिन दूर नहीं होगा, मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसके दिल में अल्लाह ताला का तकवा। और साथ क्या फरमाया, मन कानू वही सुकानू। फरमाया जो कोई भी हो, चाहे कहीं से भी हो, इसका माना यह है कि अरबी हो, अजमी हो, शहरी हो, देहाती हो, टंडोलियार का, हैदराबाद का, किसी भी इलाके का रहने वाला, अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, जिसके दिल में अल्लाह का तकवा आ गया, और तकवा आएगा इबादत के साथ, जो इबादत के मगज़ को समझ गया, तकवा को इख्तियार कर लिया, दोस्तों खुश हो जाओ, कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन जाओ, अल्लाह के पैगंबर का साथी होगा। अल्लाह ने ऐसा तो नहीं फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? दुनिया के अंदर हो सकता है कि किसी चौधरी वडेर का कहे ये एमपी है, ये एमएन है, ये काउंसलर, ये फलाना, ये ढमकाना, ये अफसर, ये पैसे वाला, आप क्या हो सकता है कि इज्जत वाला? नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का कभी ये मेयार ना रहा। अल्लाह के यहां मेयार इज्जत वाला क्या है? जिसके दिल में अल्लाह ताला का तकवा है, वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इज्जत वाला है। और याद रखिए, ये जो पैसे वाले हैं ना, सबसे ज्यादा खतरा पैसे वालों को तकवा के एतबार से। क्यों? क्योंकि जिसके पास कुछ हो ना, कहते हैं वो बड़े बड़े मिसाल देते हैं कि जब अल्लाह हुस्न देता है ना, नजाकत खुद ही आ जाती है। हुस्न देता है क्या होता है? मैं आपको उसका तजुर्बा बताऊं हुस्न का। यहां से ना मोटरसाइकिल पर बैठो, हैदराबाद जाओ, वो रास्ते के अंदर तुम पियोगे, चलते जब ज्यादा गर्मी लगेगी ना तो बंदा कहेगा यार ये थादल पी लूं, थादल। अच्छा, अब ये टूटी गाड़ी बाहर खड़ी की है, चलो जी हैदराबाद चलते। बंदा बैठते ही ना, सबसे पहले जो नजाकत आती है ना, बंदे का पानी बदलता है। कभी देखा है टूटी गाड़ी से उतर के किसी जग से पानी पी ले, चलो थादल पी लो? नहीं, जैसे टूटी गाड़ी बैठेगा, एक्वाफिना ले आ, सिर्फ पानी नहीं बदलता, उसका ब्रांड बदलता है, ब्रांड। इसलिए ये जब माल अल्लाह ताला देता है ना, कहते हैं जब हुस्न देता है रब, तो फिर नजाकत आ ही जाती है। सबसे ज्यादा खतरा तो पैसे वालों का। और दूसरी बात सुने कि जिसके पास हो ना, मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास माल नहीं, कल क़यामत के दिन उससे ज़कात का सवाल नहीं। एक बंदे के पास पैसा नहीं, कल क़यामत के दिन उससे हज का सवाल नहीं। एक बंदे के हाथ नहीं, अब हाथ उसके नहीं है, नमाज के अंदर हाथ बांध नहीं सकता, कल क़यामत के दिन उससे नमाज के अंदर हाथ बांधने का सवाल। एक बंदा खड़ा होकर क़याम नहीं कर सकता, कल क़यामत के दिन उससे क़याम का सवाल। इसका माना यह हुआ जिसके पास होता है सवाल उससे होता है। मैं आपको एक इल्मी नुक्ता देकर जा रहा हूं, जाएं अल्लाह आपको समझ दे। उलमाए कराम से पूछें। मैं आपको एक नाम लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं, बल्कि छोड़ो नाम भी छोड़ो, मैं थोड़ा सा आपके सामने एक बंदे का तारुफ कराता हूं। तारुफ खुसूसन मेरे वो दोस्त जिनको अल्लाह ताला ने कोई माल की फरावानी दी है ना, मैं उनसे खुसूसन किताब कर रहा हूं और उन्होंने हर बंदे से किताब। बंदा कौन है? थोड़ा तारुफ करूंगा। उस बंदे का ताल्लुक बनी इसराइली कौम से है। बनी इसराइली कौम से एक बंदा हो जिसका ताल्लुक किससे हो? बनी इसराइल। हजरत मूसा भी बनी इसराइल से थे। बनी इसराइली कौम से ताल्लुक हो। बनी इसराइली कौम क्या है? उम्मत मुस्लिमा जो उम्मत वस्त है, जो सबसे अफजल उम्मत है, इस उम्मत मुहम्मदिया से पहले सबसे ज्यादा जो फजीलत वाली उम्मत थी वो कौन सी थी? रब का कुरान फरमाता है, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमाता है, बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जो नेमत मैंने तुम पर की। मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों के ऊपर फजीलत फरमाई। अब तमाम जहानों पर फजीलत फरमाई किसको? बनी इसराइल को। इस बंदे का ताल्लुक बनी इसराइल से। ये बंदा कोई आम बंदा नहीं। बनी इसराइल के अंदर मुसलमान भी हो सकता है, मुशरिक काफिर भी हो सकता है, लेकिन ये मुशरिक काफिर नहीं, ये उस वक्त का मुसलमान था और कोई आम मुसलमान नहीं। जैसे आपने देखा कि हमारे हाफ़िज़ साहब ने हमको नमाज पढ़ाई, उसको मोहब्बत और प्यार की निगाह से देखते। जिसको अच्छा कुरान अच्छी आवाज में पढ़ना याद हो, उसको हम आगे खड़ा करते, उसको इमाम बनाते हैं। ये आम बंदा नहीं था, इसको तौरात पूरी हिफ्ज़ थी, ये हाफिज़ तौरात था, हाफिज़ तौरात। अब देखो बनी इसराइल से ताल्लुक, मुसलमान है, तौहीद परस्त है और हाफिज़ तौरात है, मजहबी बंदा, दुनियादार बंदा नहीं। चौथी उसके अंदर खूबी ये थी, वक्त के जो पैगंबर थे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, उनका चचाजाद भाई था। घराना कौन सा था? नबी का घराना। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा बंदा इसके मुतालिक आप क्या राय रखो जिसका ताल्लुक बनी इसराइल से हो, तौहीद के ऊपर हो, मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई हो, हाफिज तौरात हो, आप उसके मुतालिक क्या राय रखते हैं? कैसा बंदा होगा? कोई बंदा मुझे थोड़ा इसके ऊपर बात कर ले, कोई बात नहीं करता, बहुत अच्छा बंदा। लेकिन मैं आपको अर्ज करता चलूं, जाएं उलमा से पूछें
ایک بندہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یا ٹنڈولیار کے بازار میں جاؤ, جو سب سے آپ کو بندہ لگے نا کہ یہ بندہ لا علم سے لا علم ہے, بالکل سادہ بندہ ہے, اس کو پیار سے ہنستے ہوئے کہو او بھائی تو کسی قارون سے کم نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کے گریبان کے اوپر آ جائے گا. کیوں آ جائے گا؟ وہ آپ سے کہے گا تو نے مجھے قارون بنا دیا, حالانکہ قارون کے متعلق پتہ کچھ نہیں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے قاری بنا دیا, عبرت بنا دیا. یہ قارون ایسا ہے, لوگ اپنے کتوں کے نام ٹامی جمی رکھتے ہیں لیکن قارون نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا مسلمان تو مسلمان ہے, کوئی یہودی عیسائی بھی اپنے بچوں کا نام قارون نہیں رکھتے. یہ بندہ کون تھا؟ اس کا میں نے تعارف کرا, اس کا نام تھا قارون. قارون تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, توحید پر بھی ہے, مسلمان بھی ہے, حافظ تورات بھی ہے, اور وقت کا جو نبی ہے اس کا چچا زاد بھائی بھی ہے, نبی کے گھرانے سے تعلق ہے. آخر اس کا جرم کیا تھا؟ آپ اور پڑھ لیجئے, قرآن پڑھے, تفسیر پڑھے, سیرت پڑھے, تاریخ پڑھے. اس کا جرم ایک تھا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, قارون اگر بنی اسرائیل کے اندر پکوڑے بیچنے والا ہوتا, اس سے نیک بندہ بنی اسرائیلیوں کے اندر نہ ہوتا. لیکن مسئلہ صرف ایک تھا, اللہ نے اس کو مال دیا, اتنا مال دیا. رب کعبہ نے قرآن میں اس کا نقشہ بھیجا. میں تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا, وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک جماعت اس نے رکھی ہوئی تھی کہ وہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. لیکن ہوا کیا تھا, جب اس کو اللہ نے مال دیا, موسیٰ پیغمبر نے کہا اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر, رب کعبہ نے تجھے مال دیا ہے, خرچ کر. لیکن وہ قارون گھمنڈی بن گیا, کہنے لگا او موسیٰ, لگتا یہ ہے تیری ہمارے مال پر نظر ہے. جیسے آج میرا کوئی مسئول بھائی, آج کسی مسجد کا جو ہے ذمہ دار بھائی, کوئی سفیر بھائی کسی تاجر کے پاس جائے, تاجر کی اپنی سوچ ہوتی ہے, دل کے اندر بسا اوقات تنگی بھی آتی ہے, آ سکتی ہے. انسان ہے نا, رب تو وہ ذات ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, رب سے جتنا مانگو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو ناراض ہوتا ہے. دنیا کے اندر امیر سے امیر بندہ ہو, قارون جیسا نہ ہو, اگر اس کو کہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, راضی نہیں ہوتا ہے. ایک دو بار دیتا ہے, اگلی بار ناراض ہوتا ہے, کھینچتا ہے, بہانے بناتا ہے, ڈرامے بناتا ہے. اللہ اکبر. میں تو جانتا ہوں رب کعبہ کی قسم لوگ زکات کے اندر چوریاں کرتے, مسئلہ سمجھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ مال کو بچانا چاہتے ہیں. موسیٰ پیغمبر نے کہا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر, کیونکہ اس خرچ کرنے سے بھی تقوی حاصل ہوگا. میرے پیغمبر کی حدیث ہے ما نقصت صدقہ من مال, صدقہ کرنے سے, اللہ کے راستے کے اندر صدقہ دینے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی. قارون نے کیا کہا, موسیٰ تیری قوم میں اگر کوئی ہے, یہ اکثر پیسے والوں کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے, وہ یہی سمجھتے سبحان اللہ الحمدللہ, دے نماز پہ نماز, دے عمرے پہ عمرہ, دے حج پہ حج, اور ان کو گھمنڈ کیا ہوتا ہے, میں تو بڑا نیک ہوں جناب, دیکھو اللہ کا کتنا فضل ہے. آپ کسی سے پوچھا, میں نے ایک بندے کی لائن دوست نے میرا, اللہ نے اس کو پیسہ دیا. ایک دن ایسے گزرا, وہ ایک پلازا کے پاس سے گزرے, اس نے کہا یہ فلاں کا فلاں بلڈر اس نے پلازا بنایا, اپنا دوست ہے, اللہ نے اس کو بڑا نوازا. میں چپ ہو گیا. پھر تھوڑا آگے بڑھے, یہ جو اسکیم چل رہی ہے اس کے اندر اس نے حصہ ڈالا, اللہ نے اس کو بڑا نوازا. میں نے تیسری اس کو بات کو کہا, او بھائی تم اللہ کو نوازنا سمجھتے کیا ہو؟ اگر اللہ کا نوازنا آپ یہ سمجھتے ہو کہ پیسے والا, میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ قارون کامیاب تھا یا ناکام؟ مسئلہ اس کا بھی یہی تھا. کہا تیری قوم میں جتنے بھی ہے کوئی ایک مجھ جیسا لے کر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. گھمنڈی ہوا تھا, گھمنڈی بن گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا او قارون لا تفرا, ٹھٹھے مت اڑا, گھمنڈ نہ کر, ان اللہ لا یحب الفریحین, اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. لیکن گھمنڈ میں آگے بڑھ گیا, اس پیسے نے اس کو تباہ کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض, ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین کے اندر دھسا کے رکھا, نیز تو نابود ہو گیا. کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا من ادا زکات مالہ فقط ذهب عنہ شرہ, اپنے مالوں سے زکات کو ادا کر دو تاکہ تم اس کے شر سے بچ جاؤ. اس لیے اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنی تربیت کر لو. تقوی کا حصول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کر, نماز پڑھو ایسے کسی کو پتہ نہ لگے. دیکھو صحابہ کیسے نماز کو چھپاتے تھے. وہ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے متعلق بیان فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے اس کی قرات جبریل امین جیسی قرات ہو جائے.
اس کو چاہیے ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھے. تو ایک دن ابو بکر فرماتے کہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے رات کے آخری پہر کے اندر ہم مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. مسجد نبوی کی صحن کے اندر جب داخل ہوئے تو اندر مسجد سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. میرے نبی نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آج ہماری مسجد کے اندر جبریل امین آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ بات کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا اندر گیا, دیکھو صحیح جبریل دکھتا کیسا ہے. دیکھا عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہا تھا. اور چھپاتا کیسے تھا؟ علماء سے پوچھے چھپاتا کیسے تھا؟ عبداللہ بن مسعود کی عادت یہ تھی, عشاء کی نماز پڑھتے, تقویٰ سمجھا رہا ہوں, عشاء کی نماز پڑھتے, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جاتے, ابن مسعود بھی گھر کو جا رہے. جب عشاء کی نماز ختم ہو